नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। गांधीनगर साहित्य सभा दीपोत्सवी अंक शब्द का विमोचन किया गया। गांधीनगर साहित्य सभा पिछले 24 सालों से साहित्य के लिए कार्यरत है। कोरोना की महामारी के चलते अचानक मिले बोनस टाइम में गांधीनगर साहित्य सभा के कई सदस्यों में सर्जन शक्ति जाग उठी थी और इसे पुस्तक के रूप में संपादित करके दिवाली तक दीपोत्सवी अंक के रूप में साकार करने का संकल्प गांधीनगर साहित्य सभा ने किया था। दीपोत्सव अंक शब्द का विमोचन समारोह रविवार 22 नवंबर अध्यक्ष संजय थोरात जी के निवास स्थान पर सादगीपूर्ण तरीके से किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि कवि हरिकृष्ण पाठक, साहित्यकार दौलत भट्ट, रमेश ठक्कर, कल्पेश पटेल, किशोर जिकाद्रा हाजिर रहे थे। साथ में अश्विन त्रिवेदी, महेंद्र राठौर, उमंग वासाणी, अजय रावल उपस्थित रहे थे। इस अंक में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गांधीनगर मेयर रीटा पटेल, डेप्यूटी मेयर नाजा धांधल की ओर से शुभकामनाएं मिली थी। इस अंक में पद्य गीत, गजल, हाइकू, नवलिका, लघु कथा, लेख, निबंध जैसे कई और भी विषयों का समावेश किया गया है। गुजरात के जय वसावड़ा, काजल ओझा वैद्य, भाग्येश झा, भविन कच्छी, अजय उमट, राजेश व्यास, अनिल चावड़ा, अंकित त्रिवेदी, रईश मणियार जैसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी रचनाएं दी हैं। इस कार्यक्रम में महेंद्र सिंह वाड़ा की पुस्तक आस्थानु आरोहण का भी विमोचन किया गया है। स्मिथ म्यूजिक की ओर से वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में हर वीकेंड पर 2 ऐसे कुल 8 प्लग्ड और अनप्लग्ड शोज करने का आयोजन किया गया है। एक म्यूजिशियन 3 सिंगर्स इस नए कॉन्सेप्ट के साथ दिसंबर महीने के शनिवार और रविवार रात 8 बजे से भरत गज्जर स्मिथ म्यूजिक गांधीनगर फेसबुक लाइव शो का आयोजन किया गया है। इस शो की खास उपलब्धि ये है कि दर्शकों को भी गाने का मौका मिल सकता है, जिसके लिए प्रोग्राम को लाइव देखते समय मुझे भी गाना है या मुझे भी एक मौका दीजिए ऐसी कमेंट करनी होगी। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हर शो के अंत में ड्रॉ किया जाएगा और चुने गए सिंगर्स को स्मिथ म्यूजिक ग्रुप कलाकार एवं गांधीनगर के कलाकारों के साथ परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। 27 दिसंबर को गुजरात के महान कलाकार महेश नरेश जी की मासिक पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोरोना के इस टेंशन भरे माहौल में लोगों को स्ट्रेस फ्री करने का एक प्रयास स्मिथ म्यूजिक की ओर से किया गया है। इस पीड़ित वर्ष 2020 को जाने के लिए और सुखदायी वर्ष 2021 को संगीत के साथ वेलकम किया जाएगा। નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નૈમિષ ત્રિવેદી। દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસીએક્સને બજારના નિયામક સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાની કુદરતી રબરમાં વાયદાના કામકાજ શરૂ કરવા માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે। હવે એમસીએક્સ પર ટૂંક સમયમાં રબરના વાયદાના કામકાજ શરૂ થઈ શકે છે। દેશમાં કુદરતી રબરના ઉત્પાદન અને આયાતના સંદર્ભમાં મોટા બજારને ધ્યાનમાં રાખતા બજારના સહભાગીઓ માટે આ રબરના વાયદાનું વિશેષ મહત્વ છે। રબરના વાયદાના કામકાજ શરૂ થવાથી રબરના ઉત્પાદકો, ટ્રેડર્સ, નિકાસકાર, આયાતકાર અને અંતિમ વપરાશકાર તરીકે આ માલનો ઉપયોગ કરનારા ઉદ્યોગો સહિત સંબંધિત પક્ષોને રબરના ભાવમાં વધઘટના જોખમ સામે સુરક્ષા પ્રાપ્ત કરવા માટે મદદ મળશે। હાલના દશકામાં વિશ્વભરમાં કુદરતી રબરના વપરાશમાં સતત વૃદ્ધિ થઈ છે અને કાચા માલની માગ અને એશિયાની વિકાસની કેડી પર આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે થાઇલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા, ભારત, ચીન, મલેશિયા, વિયેતનામ રબરના મુખ્ય ઉત્પાદકો છે। ભારત કુદરતી રબર ઉત્પાદનના છઠ્ઠા અને વિશ્વમાં ઉપયોગમાં બીજા સ્થાને, જો કે દેશનો કુલ વપરાશ ઉત્પાદનથી વધુ છે, પરંતુ ભારતમાં જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક બજાર વચ્ચે ભાવમાં તફાત હોય ત્યારે કુદરતી રબરની નિકાસ થાય છે। ટાયરના નિર્માણ ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક રબર ઉત્પાદનનો લગભગ 50 થી 60% હિસ્સાનો ઉપયોગ થાય છે। આ ક્ષેત્રમાં કુદરતી કે સિન્થેટિક રબરનો ઉપયોગ અલગ અલગ કરી શકાતો નથી, એનું મિશ્રણ કરવું પડે છે। રબરનો ઉપયોગ વિવિધ ઉદ્યોગો જેમ કે ઓટોમોબાઈલ, એરોનોટિક્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ, મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, આરોગ્ય સંભાળ, પાવર ટ્રાન્સમિશનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
અને તેના અન્ય ઘણા પણ ઉપયોગો પણ છે. રબરના ભાવને અસર કરતા પરિબળોમાં વૈશ્વિક અને ઘરેલું ઉત્પાદન, વૈશ્વિક અને ઘરેલું વપરાશ, મોસમની સ્થિતિ, કેરી ઓવર સ્ટોકની સ્થિતિ, કરન્સી બજારની વધઘટ, ક્રૂડ તેલના ભાવનો સમાવેશ થાય છે. રબરના વાયદા કોન્ટ્રાક્ટ શરૂ થવાથી ભાવની વધઘટના જોખમ સામે સુરક્ષા પ્રાપ્ત થશે. રબરના વાયદાના કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં સંભવિત કોન્ટ્રાક્ટ્સના ધારાધોરણની વિશેષતા પર એક નજર કરી લઈએ તો એનો બજારનો સમય સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધીનો રહેશે, જ્યારે ભાવનું કોટ ક્વિન્ટલ દીઠ એટલે કે 100 કિલો દીઠ રૂપિયામાં રહેશે. ડિલિવરી અને ટ્રેડિંગ માટેની લોટ સાઇઝ 1 મેટ્રિક ટન અથવા તો 1000 કિલોગ્રામનું રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટનું અંદાજિત મૂલ્ય આપણે ગણીએ તો ક્વિન્ટલ દીઠ 16,000ના હિસાબે 1 મેટ્રિક ટનના 1,60,000 થવા જાય છે. એમાં ટીક સાઇઝ 1 રૂપિયાની રહેશે, એટલે ટીક દીઠ 10 રૂપિયાનો નફો નુકસાન થશે. દૈનિક ભાવ મર્યાદા 3+1 એટલે કે 4%ની અને અંદાજે પ્રારંભિક માર્જિન 8%નું રહેશે. એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જની વાત કરીએ તો ₹350 કરોડના ટર્નઓવર સુધી લાખ દીઠ 2.60 રૂપિયાનું અને 350 કરોડથી વધુના ટર્નઓવર પર લાખ દીઠ 1.75 રૂપિયા અને દૂર ડિલિવરીના કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં લાખ દીઠ 1.30 રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જિસ લાગુ પડશે. આમાં મૂળ ડિલિવરી કેન્દ્ર પલક્કડ, કેરળ હશે અને આ કોન્ટ્રાક્ટ ફરજિયાત ડિલિવરીના હશે. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આ વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.